नमस्कार जय जगन्नाथ क्रिएटिव ओडिशा को आपन तो स्वागत करछि मु गणेश। आज आमे आ गुटे नुआ स्कीम विषय कथा बा जोटा होछि कृषि भित्तिक स्कीम जोटा कि गवर्नमेंट तरफ रु गुटे स्कीम अछि आपन माने छेଳି चाष करिकि लाभवान हे पारे गवर्नमेंट रो स्कीम फायदा नै परिबे को 60% सब्सिडी मिलबे स्कीम रे देयर स्कीम फार्मिंग 30+2 यूनिट कैपेसिटी माने 30 प्लस 2 माने 30 टी माई छेଳି दुईटा अंडर छेଳି रे गुटे फार्म तयारी होबो जोटा कि गवर्नमेंट रो गाइडलाइन हिसाब रे ଆପଣ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣ ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ କହିବି ଆବେଦନ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିବି ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କିପରି ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ କୋଉ ଟାଇମରେ ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ ଓ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଓ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ ଆପଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ସକ୍ସେସଫୁଲ କାମ କରିବ ସବସିଡି ସକ୍ସେସଫୁଲ ପାଇପାରିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଓ ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो आसन जानिबा जो 30+2 जोटा यूनिट गोटे अच्छी जोटा कि फार्मिंग यूनिट आधे आपंकर 30 टी माई छेड़ी आपको पालिया पोषा पड़ो 2टी अंडा छेड़ी करा पड़ो आर यूनिट कस्ट हूँ 2,30,000 गवर्नमेंट जोटा भैल्युएसन देती 2,30,000 देती आप यूनिट कस्ट आप सब्सिडी आधे आप गोटे मिलूँ जोटा कि आपको जी वोमेन SC ST सिविल कास्ट कि हैंडिकैप ट्रांसजेंडर होती आप 60% पर्यंत सब्सिडी आधार आप पाँच जोटा कि आप 2,30,000 1,38,000 पाई जाऊँ सब्सिडी आपर जनरल मेल को 1,15,000 सब्सिडी पाँच जोटा कि आप 50% सब्सिडी पाई जाऊँ 2,30,000 तो सब्सिडी आपको दुईटा इनस्टॉलमेंट आप पाइपर जोटा कि आपको फास्ट इनस्टॉलमेंट आप कंस्ट्रक्शन कर दौरान आप गुहाल जो कम सारी दौरान आपको फास्ट इनस्टॉलमेंट पाई जाऊँ सब्सिडी टोटल सब्सिडी 40% सब्सिडी पाइबे नेक्स्ट सब्सिडी आप जो छेली आणुंट जो आप छेली फार्मिंग आरंभ करुँच नेक्स्ट आप 60% सब्सिडी पाई जाऊँ जोटा कि SC ST OBC वोमेन कैटेगरी 82,000 सेकेंड फेज रे पाई जाऊँ दुईटाक 1,38,000 पाई जाऊँ सेपरी जनरल मेल से फास्ट 40% कंस्ट्रक्शन कर दौरान आप छेली जो आणिकी फार्मिंग स्टार्ट करुँच 69,000 पाई जाऊँ छेली व्यवसाय एक लाभजनक व्यवसाय जोटा कि आपण मानू कहूले जोटा कि आपको गोटे वर्ष रे 2 गुण 3 गुण आपको बेनिफिट दे थाए तो छेली व्यवसाय आप किछिटा दिगप्रति ध्यान देवा पड़ो जोटा कि आप सीड्स डिजाइन तैयारी करेंगे किपरि ता सहित छेली खाइबा प्रस्तुत करेंगे ये सब प्रति ध्यान देवा पड़ो ताको जत्न नवा पड़ो टिके से बेनिफिट आपको दब तो आपण मैंने जो आप छेड़ी मांस सहित क्षीर ये सब पाइपर माने व्यवसाय करके लाभवान हो पारे तो आप जो सीड्स करेंगे आपंकर सीड्स हाइट पाखापाखि 9 ରୁ 10 फुट हवा दरकार गुहालर ता सहित उच्चता रहा दरकार ता सहित वेंटिलेशन जो आप गुहाल करेंगे चारिपट के जाली रखिए जोटा कि अलग जीव जंतु जमी जब पशि पारनि ता सहित आप वेंटिलेशन पूरा जावासिया कर दरकार खरा 38-30 डिग्री टेम्परेचर हवा दरकार वेंटिलेशन हवा सहित वेंटिलेशन खरा दिन आप टीण कर आजबेस्ट कर नड़ा पकेबे छपर करदे छात घर कर आवश्यक ना ता सहित ड्रेनेज सिस्टम रहा दरकार आप जो गुहाल करेंगे आपंकर गुहाल ड्रेनेज सिस्टम जो जो मल त्याग कर छेली कि परिस्रा करेंगे से ड्रेनेज आकार आप बाहर आस पार दरकार ता सहित आप खाଇବା पीवा पानी व्यवस्था रहा दरकार गुहाल भितर गोटे छेली आप 1.5 मीटर ରୁ 2 मीटर आपको जगह देवा पड़ो गोटे छेली चला बुला करने रही से हिसाब को सब दिग को देखिए आप गुहाल करेंगे ता सहित आप खरा वर्षा शीत जो रोचे आपको से हिसाब से मिनिमम टेम्परेचर रखिकी छेली को पालिया पड़ो तो ये दिग देवा पड़ो जोटा कि आप लाभवान हो पारे व्यवसाय छेली सीड्स कहले जो छेली किणवे व्यवसाय जो कर पाखापाखि कौन प्रकार किनीपर न भेटनारी अफिसर जो विभि आप बुझिकी किनीपर निकटस्थ पाखे जो छेली व्यवसाय कर छोट छेली किणिकी आप व्यवसाय आरंभ छेली गुरा 2 ରୁ 3,000 टଙ୍କା भितर पर छेली आपको पाइबे जोटा कि बुदा रुहति आपंकर जो अंडेरा छेली आपको 4 ରୁ 5,000 पड़ो जोटा 2 पीस किणा पड़ो ता सहित आप माई छेली आपको 30टा किणा पड़ो 30+2टा आप किणा पड़ो जोटा कि किणला पर आप सब्सिडीटा पाइबे तो किणिकी आप व्यवसाय स्टार्ट करेंगे तो व्यवसाय स्टार्ट करा आप जो सब्सिडी पाइबे सब्सिडी गुरा आप
ଓ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଆବେଦନ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁଗମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁଗମ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ BVO ଯୋଉଟାକି ବ୍ଲକ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଗା ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗାରେ କରିବେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଆପଣ BVO ଦେଖିବେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ହେଲା ପରେ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ଲାନ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ପଠେଇବେ, CDVOଙ୍କୁ ପଠେଇବେ, ଯୋଉଟା ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଆପଣ ଯିବେ ସେଠି ସହିତ କଥା ହେବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋ ହେଡ୍ ଲେଟର ଦେବେ, କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋ ହେଡ୍ ଲେଟର ଦେବେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆପଣ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଗୁହାଳ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ କରିବେ, କଣ କେତେଟା ଛେଳି ରଖିବେ, କଣ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋ ହେଡ୍ ଲେଟର ଗୋଟେ ଦେବେ। ଗୋ ହେଡ୍ ଲେଟର ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଦିଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। କରିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁହାଳ କରିଦେବେ, ଆପଣ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଥିବ ଆମ ଗୁହାଳ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା BVO ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଟିମ୍ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଠିକରେ କରୁଛନ୍ତି କାମ ନା। ଗୋ ହେଡ୍ ଲେଟର ପାଇଲେ ଯୋଉ ଆପଣ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା ଆପଣ ଠିକରେ କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ପଠେଇବେ CDVOଙ୍କୁ। CDVOଙ୍କୁ ପଠେଇଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ 40% ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିଦେବେ ସବସିଡି। ତାଙ୍କ ଯାହା ଥିବ, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର 40% ଏଠି 55,000 ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଓମେନ୍ ନାଁରେ କରିଥିଲେ। ଆଉ SC/ST OBC ନାଁରେ ଥିଲେ 55,200 ଟଙ୍କା। ଯେ ଜେନେରାଲ ମେଲ୍ ପୁରୁଷ ନାଁରେ ଥିଲେ 46 ଟଙ୍କା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆପଣ କେତେବେଳେ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଟିମ୍ ଯିବେ, BVO, BS, ABS ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବେ, କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଏରେ ବ୍ଲାକ ବେଙ୍ଗଲ ରଖିପାରିବେ, ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ରଖିପାରିବେ। ଏଇ 2-3 ପ୍ରକାର ଆପଣ ରଖିବେ, ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ସେ ପଠେଇବେ, ସେ CDVOଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ଯୋଉ BVO, BS, ABS ଏଇ ଯୋଉ ଆସିକି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ ଦେଖିବେ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ CDVO ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିଦେବେ। ଏପରି ଭାବେ 2ଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍, ଏଇ ତ ଥିଲା ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଆପଣ ଆ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଉମାନେ ଆବେଦନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁଗମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମରେ ଗୋ ସୁଗମ ସାଇଟ୍ ମାରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ୍ କରିବେ, କରିକି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଗୋ ସୁଗମ ସାଇଟ୍କୁ ଆସିକି ଆପଣ ଗୋ ସୁଗମ ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁପାଳନ, ଏଠି ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଲାଷ୍ଟ ପେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 30+2 କାପାସିଟି ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମିଂ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏଠି ଆବେଦନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଠି ଆବେଦନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରଥମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିକି ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ କିପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଛି, ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ, ମେଲ୍ ଆଇଡି ଲେଖିବେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକଣା ଲେଖିଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଲେଖିଦେବେ, ସେମ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର OTP ଯିବ। ଟିପି ଦେଲା ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣ ଯୋଉ ଲଗ୍ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଦେଇଥିବେ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ସେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ପାସୱାର୍ଡ ଆପଣ ଯୋଉ ପାସୱାର୍ଡ ସେଠି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ସେଇ ପାସୱାର୍ଡଟା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଦେଇଦେବେ। ଏଠି କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯାହା ଯାହା ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସବୁ ଆସିବ। କିଛି ଆବେଦନ କରିଥିବେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଆସେ, ସ୍କିମ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଟ୍ରାକ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଗିଭାନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଗିଭାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ଏଠି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ। ମୁଁ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ମିଳିବ। ଏ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ସ୍କିମ୍ ସର୍ଭିସକୁ ଆସିକି ଧର ଆପଣ ଏଇ ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ପଳେଇବେ। ସେଠି ଆସିକି ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ କରିବା 3 ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଆବେଦନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିବା ଦରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯୋଉ ଫାର୍ମ କରିବେ ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲିଜ୍ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ସିଭିଲ୍ କାଷ୍ଟ ସିଭିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବା ଦରକାର। ଏତିକି ଅଳ୍ପ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ପାଖରେ ରଖିକି ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। କରିକି ଆପଣ OTP ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେ ନମ୍ବରକୁ OTP ଯାଇଥିବ, ସେ OTP ଦେଇ ଭେରିଫାଇ କରିଦେବେ। ଭେରିଫାଇ ଆପଣ ନାଁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର ପଳେଇ ଆସିବ। କାଟାଗୋରୀ ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ କୋଉ କାଟାଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଯେ ଲେଡିଜ୍ ମ୍ୟାରେଡ୍ ପର୍ସନ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଡିସାବିଲିଟି ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ବଡିରେ, ଆପଣ ୟେସ୍ ମାରିବେ, नो ମାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏଠି ନିଜର ଫଟୋ, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଏଠି ଲୋଡ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଠି
ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ପୁରା ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମିଂ 30+2 ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଟଅପ୍ ଯୋଉଠି କରିବେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଲେଖାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଯଦି ନିଜ ପଟ୍ଟା ଜାଗାରେ ଅଛି ତ ଆପଣ ଭୁଲ ଲେଖାରେ ଆପଣ ଏଠି ବାହାର କରିକି ଗେଟ୍ ଏରିଆ କରିକି ଆପଣ ଭୁଲ ଲେଖାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଟ୍ଟାଟା ବାହାର କରିପାରିବେ। ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କ ଲିଜ୍ ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଜ୍ ଇଏସ୍ ଲାଗିବେ ଲିଜ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ନୋ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସିଡ୍ସ କରିବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଡ୍ସ ନ କରିବେ ଖାଲି ଛେଳି କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବସିଡି ଦଉଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଦେଖଉଥିଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ଅଛି କି ଏଠି ଆପଣ ୟେସ୍ ମାରିବେ ଯଦି ନ ମାରିବେ ଯଦି ଅଛି ୟେସ୍ ମାରିବେ ଆପଣ କୋଉଠି କେତେ ଦିନ କୋଉଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ କେବେ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି ତାହା ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏଠି ଲୋଡ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଠି ଲୋଡ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆରଓଆର୍ ବାହାର କରିଥିବେ ନେଟ୍ରୁ ଆରଓଆର୍ ଏଠି ଲୋଡ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଟା ସବସିଡି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଇଥିବେ ଏଠି ତଥାପି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ଫାଷ୍ଟ କପି ଲୋଡ୍ କରିକି ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ଆପଣ ଟୋଟାଲ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସ୍କିମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ମୋଡିଫାଏ କରେକ୍ସନ୍ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲଭାଲ କିଛି ଅଛି ଏଠି ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ ମୋଡିଫାଏ କରି କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି କରେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କରେକ୍ସନ୍ କରିବାର ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଠିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଦେଖିବନି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ ଲେଖିବ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି ବିଭିଓ ପାଖରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ଏଠି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଟ୍ରାକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରିପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ କି ବିଭିଓ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଭିଓ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ସିଡିପିଓଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଦେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡି ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମ 30+2 କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ସବସିଡି କେବେ ପାଇବେ ଓ ଆବେଦନ କେତେ ଦିନ ପରେ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା କିପରି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।